आसुची बात्या आसंता काली लघुचाप रे परिणत हेबो एवं 24 रे डिप्रेशन रो रूप नेबो। तबे सृष्टि होइतिबा घूर्णिबलय प्रभाव रे आसंता काली लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबा नै आशंका करा जाउछि। दिनक परे अर्थात 24 रे या अधिक घनीभूत होई डिप्रेशन रो रूप नेबो। तबे एहा परे एहा घनीभूत होई 26 किंबा 27 बेलकु बात्यार रूप नेबो बोली आकलन करा जाउछि। एनै विभिन्न पानीपाग मॉडल पक्षरु मध्ये आकलन करा जाइछि। दक्षिण अंडमान अंचल रे एभली घूर्णिबलय सृष्टि होइछि जार प्रभाव रे आसंता काली एहा लघुचाप सृष्टि नेबो एवं क्रमशः या पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी घनीभूत हेबा सह 24 तारिख बेलकु डिप्रेशन रे परिणत हेबार आशंका करा जाउछि। अर्थात एहार प्रभाव कथा हम जदि कहबा जो सिस्टम आसुछि ताहा 30 तारिख पर्यंत राज्य रे एहार प्रभाव रहिबो। उपकूलवर्ती जिला गुडिकरे मध्ये एहार प्रभाव देखिबा को मिलिबो। तेबे एहा जदि बात्या रे परिणत हुए तेबे एहा केते शक्तिशाली होबो से नै कोन कहउछंती पानीपाग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप पटनायक चलंतु जानिबा। सर आपनको न्यूज रूम को स्वागत करूची। सर जेभली भाबे कुआ जाउची जे आसंता काली लघुचाप सृष्टि हेबो एवं 24 रे डीप डिप्रेशन एवं 27 किंबा 26 27 बेलको गोटे बात्यार रूप नै पारे। बात्या को नै कि आपण कोन कहिबे? नमस्कार। हाँ, वर्तमान आमर जो घूर्णिबलय क्षेत्र अच्छी आमर मालाक्का स्ट्रेट अंचल अच्छी धीरे धीरे से पश्चिम दिग को मुख्यतः तार गति रहिबो। नेक्स्ट 3 दिन जो आमर रहुची 24 तारीख पर्यंत सेमिति किछि विशेष घनीभूतर प्रक्रिया नाही। धीरे धीरे संगठित हबो। गोटे पूर्व वायुर जो प्रभावटा गोटे बड़ अंचल रे दबा को सृष्टि करिबो। ता फल कि हमर जो दक्षिण भारतर जो राज्य माने अछंती से माने भी वर्षा जेठु नै कि वर्षा आरंभ होई पारे। जो उत्तर पूर्व मानसून वायुर प्रभावटा टिके सक्रिय होउची। तेणु 24 तारीख पर्यंत टिके मंथर गति रे घनीभूत हबो। 24 तारीख परे परे हमर गोटे एमजीओ गोटे वायुर प्रभाव थाए जोटा हमर विषुव रेखा अंचल रे हेई थाए पश्चिम रु पूर्व को। सेई जो एमजीओ रो मूवमेंट 24-25 रे बंगोपसागर रे पहुंचीबार संभावना रहउची। सेते बेले ए सिस्टम टा जस्ट टिके टिके संगठित हेतिबो। ए जो सहायता मिलिबो एमजीओ रो तेणु ताकू आउरी घनीभूत करबा पई कि बहुत सक्रिय सहायक दबो। आ से घनीभूत प्रक्रिया आरंभ हबो जोटा आपण वर्तमान कहउचंदी जे अवपात क्षेत्र गभीर अवपात क्षेत्र अता ऊपर स्तर को मध्य जिबार यथेष्ट संभावना रहउची। आ जेते बेले सिस्टम टा हमर जो खोला समुद्र रे रहे सिस्टम टा टिके घनीभूत हबा पई कि टिके सुजोग भल सुजोग सृष्टि हुए। सिस्टम टा जदि आपणकर स्थल भाग पाखापाखि अंचल को आसीଯିବ जेमती श्रीलंका पाखापाखि मन का आसीगला तापर भी घनीभूत हेले स्थल भाग पाखापाखि रे इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाए। तेणु बेसी घनीभूत हो पारेनी। तो जेतेबेले सब ओपन खुला समुद्र रे घनीभूत हबो सेतेबेले तार टी घनीभूत प्रक्रियाटा आउ टिके त्वरान्वित हुए। आ सेटा भी हमर जो उपकूलवर्ती राज्य माने अछंती से मानक प्रति भी टिके रिस्क मध्य बढ़ई थाए। तेणु मोटामोटी ए इवेंटटा 24 रु नै कि 23 रु नै कि धरंतु 30 तारीख पर्यंत ये चलिबो। आ धीरे धीरे ता ऊपर माउरी स्पष्टता आसीबो। सर देखिबे जेतबे नवेम्बर मास होइता सेतबे शीत धीरे धीरे वृद्धि पाई था। किंतु चलित वर्ष कथा हम जदि कहबा जदिओ 2-4 दिन शीत टिके अनुभूत हैला किंतु लगातार भाबे 3 दिन धरी शीत मध्य कमिछि। एभली स्थिति काहे कि उपजिछि जदि कहबा वर्तमान समय जो सिस्टम बा लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होउछि एटा गोटे अबेल रे सृष्टि होउछि जाको नै लोके एक प्रकार आतंक लोक मानक मध्य देखा जाउछि। काहेकि ना जेहेतु अबेल रे गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होउछि ताहा गोटे बात्यार रूप नेबो बोली लोके भाबुछन। कोन कहिबे? नहीं देखो यहाँ अबेल नुहे कारण आमर अक्टोबर नवेम्बर मास सब बेले मनसून प्रत्यावर्तन पड़े। मनसून जो प्रत्यावर्तन पर जो वायुमंडल जो परिस्थिति सब सृष्टि हुए से बात्या सृष्टि करने सहायक थाए। तेणु अक्टोबर नवेम्बर मास सब बेले ये सिस्टम सृष्टि होता है। किसी माने आश्चर्य हबार नहीं। आपन जो कहले शीत कथा हाँ शीत आप देखिए चले मंथा आमर सिस्टम थिला
ମନ୍ଥା ସିଷ୍ଟମ ଗଲା ପରେ ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବଟା କମିଲା, ସ୍ଥଳଭାଗ ଟିକେ ଶୁଷ୍କ ହେଲା, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ଭାରତୀୟ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ବଢିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବଟା ଟିକେ 15-16 ପରେ କମି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଆହୁରି କମିବ, କାରଣ ପୂର୍ବା ବାୟୁର ପ୍ରଭାବଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢିଛି। ତଥାପି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ, ତା ସହିତ ବି ଆମର ଦେଖିବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଛତିଶଗଡ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶୀତ କୋଉଠି କମିଛି? ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ ଶୀତ ପ୍ରଭାବ କମିଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଯୋଉ ମନସୁନ ବାୟୁ, ଆମର ଦିଟା ମନସୁନ ବାୟୁ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମନସୁନ ବାୟୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ସମର ମନସୁନ କହୁ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମନସୁନ ଯୋଉଟା ୱିଣ୍ଟର ମନସୁନ କହୁ, ସେଇ ବାୟୁଟା ସକ୍ରିୟ ନଥିଲା। କାରଣ ମନ୍ଥା ଆସିଥିଲା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରିପାରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଥିଲା, ତାକୁ ସକ୍ରିୟ ଦଉନଥିଲା। ଏଇ 17-18 ପରେ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବଟା ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ସକ୍ରିୟ କରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆର୍ଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆସିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଶୀତ ରହିବନି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡିଶା ଦେଖିବେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଆଂଶିକ ରୂପେ ରହିପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ମତେ ଲାଗୁଛି 26 ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରସର ହଉଥିବ, ଘନୀଭୂତ ହେଇକି ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ଯାଉଥିବ, ସେଇ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ଯିବାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବଟା କମିଯିବା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ଯଦି ପ୍ରଭାବଟା ବେଶୀ ରହିବ, ତାକୁ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ଚଢିବାକୁ ଏତେ ଦବନି। ଯଦି ତାର ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ଚଢି ପାରିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ରହିପାରେ 25-26 ରୁ, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ତାମିଲନାଡୁ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏଇ ପରିବେଶରେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ମତେ ଲାଗୁଛି 26 ପରେ ପରେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁର ସକ୍ରିୟତା ପୁଣି ବଢିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଉତ୍ତର ଭାରତର କିଛିଟା ରାଜ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ଟିକେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତ ପ୍ରଭାବରେ ଆସିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରିବ ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉଛି, କେତେ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ଚଢୁଛି, ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ଦଉଛି, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ମାନେ ତାର ଶୀତର ଯୋଉ ପୁନର ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ଡିସାଇଡ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ମତେ ଲାଗୁଛି 26-27 ପରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ବଢିପାରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କଥା, ତେବେ ସେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଶୀତ ବହୁତ କମ ଥିଲା, ଗୋଟେ ୱାର୍ମ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇକି ଗତି କରୁଥିଲା ରାଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତ ଶୀତ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉନି। ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ରହିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଆକଳନ କଣ କହୁଛି? ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, କାରଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପୂର୍ବାବସ୍ଥା, କାରଣ 2024 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଚାଲିଲା। ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଚାଲିଲା, ବହୁତ ମାନେ ଆମର ଇଏ ବି କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ବି ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭାବଟା ପୁରା ରହିଲା, ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ପ୍ରଭାବ କହିଲେ ବହୁତ କମ ସମୟ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ, ଆମର ଶୀତର ପ୍ରଭାବଟା କମି କମି ଯାଉଛି। ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ରହୁଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ କାରଣ ରହୁଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ବର୍ଷାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟା ଟିକେ ଅନିୟମିତ ରହୁଛି। କଣ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଶୁଖିଲା କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଯୋଉ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ରହୁଛି, ଇ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର ପାଟର୍ନ, ଗୋଟେ ଋତୁଚକ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛି। ସେଟା ଗୋଟେ ବ୍ରଡର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ। ଯଦି ଆପଣ ଇୟର ଟୁ ଇୟର ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବେ ଭେରିଏବିଲିଟି ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଚାଲିଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ସିଷ୍ଟମ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବାୟୁଟା ଆର୍ଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଥାଏ, ତେଣୁ ଶୀତଟା ଏତେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବଟା ବେଶୀ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବଟା ବେଶୀ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ମୋଟାମୋଟି ଏବେ ଲାଗୁଛି ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୀତର ପ୍ରଭାବଟା କମିଛି, ପୁଣି 26 ତାରିଖ ପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁର ସକ୍ରିୟତା ବଢିବ, ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଭାବ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ନାଇଁ ଆର ବର୍ଷଠୁ ଅଧିକା ଶୀତ ରହିବ, ହଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଶୀତ, ମାଇଲ୍ଡ ଶୀତ ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଟିପିକାଲ ଶୀତ କଣ୍ଡିସନ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗ ଶୀତ, ଅତିହ ଶୀତ, ସେଇ ଶୀତ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଶୀତର ପ୍ରଭାବଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କମିଯାଇଛି, କି ଆପଣ ଗୁଳୁଗୁଳି ସମସ୍ୟା ବି ଲାଗିପାରେ, ସେଇ ପ୍ରଭାବ ଲାଗୁଛି ପୁଣି 26-27 ପରେ ଆଂଶିକ ରୂପେ ରିଭାଇଭ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶୀତ ଆପଣଙ୍କର ଟିପିକାଲ ଶୀତ ସିଜନ ଆମେ ଅନୁଭବ କରି ଆସୁଛୁ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଶୀତ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଏ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବି ଏତେ ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।